नमस्कार दर्शक बंधु आज वीडियो को आपण मान स्वागत। आज वीडियोटी है गरीब पेटर भूक। सतरे आज्ञा गोटे गरीब ता पेटर भूक को ना केबे कहा आगे जन पारे ना केबे सही पारे, बरं से कष्ट एवं जंत्रणा को सही सही शेष निजे आरो पार को चली जाए, बरं से केबे कहा आगे प्रतिवाद करि पारे नाही कि कहा को निजर दुख कथा जणे भी पारे नाही। दर्शक बंधु मु कहिबार आजिर महत्व कथाटी हला गरीबों पेटर दुख। ए कथा सुनिबा द्वारा आपण मन रे किछि परिवर्तन नहीं आसी पारे एवं ता सहित निजको परिवर्तन को भी दिग आड़ को आपण को नहीं पारे। दर्शक बंधु दिने गोटे देशर राजा समस्त आगे कहले जे आपण माने मो पाखो आसंतु आउ मु आपण को गोटे भल शर्त नहीं भल गोटे उपहार दवा पाई चाहूची। ना घटनाटी हला मो पाखरे गोटे छेली अछि, से छेलीटी को नहीं मु ताको खाइबा को दे भल भाबे सुस्वाद खाद्य दे ताको मु हृष्ट पुष्ट करछि। आपण मानक भितरे एमिति कौनसी लोक अछि जे मो छेलीटी को नहीं कि जीव ताको नहीं कि जाय एमिति खाइबा को देबे जे मो पाखो आसीबा परे से छेली पुणी मु दौथुवा खाद्य रे से हाथ मारी पारिबा कि मु दौथुवा खाद्य रे से केबे मुख ही मारी पारिबा। एई भलिया खाद्य दियंतु जेहेतु से मो पाखको नै के आसीबा पर मु परीक्षा करिबे आ छेलीटी मो खाद्य को जमा छुईबा को हबो। जे कोनसी लोक नै कि जानतु मो खाद्य रे जेमिति से मुह न मारे। जदि एई परीक्षा रे जे उन्नति करिवो ताकू मु भल आकार रे गोटे भल स्वतंत्र आकार रे मु गोटे इनाम देबी। राजा ए कथा को घोषणा कला परे समस्ते हाथ टेकिले। राजा पुणी कहि चलले मो छेली को मु घास दुनिया प्रकार सुस्वाद खाद्य देई मु ताको हृष्ट पुष्ट करछि। आपण माने जे भी नौ ना खाइ एई भली हृष्ट पुष्ट भाव खाद्य एमती भी दियंतु से आसीबा परे पुणी मो खाद्य रे जेमिति मुह न मारे। राजांकर कथा मुताबक लोक समस्ते हाथ टेकी देई गले। समस्ते हाथ टेकी कहिले आज्ञा सार मु आपणक छेली को नहीं कि जीवी मु ताको सुस्वाद्य खाद्य देई मु ताको जत्न नहीं रखिबी। किछि दिन रखिबा परे मु आपणक आली की जमा देवी। छेलीटी पुणी आपणक खाद्य से समय रे खाइबे। ठीक अछि बोली कही राजा तांको देशर गोटे लोक को धरे देले तांको छेलीटी। किछि समय परे लोक जनक नहीं कि गले ताकू सुस्वाद्य खाद्य दे ताकू काजू किशमिश विभिन्न प्रकार घास विभिन्न प्रकार सरू छोट छोट सुंदरिया घास डाल पत्र जहा दबा कथा ताकू दे चले। छेलीटी को राजा पाखरे आनी किछि दिन परे समर्पी कहले सार मु मोर आपणक छेली को नहीं हृष्ट पुष्ट कर नहीं आसी सी आपण जेकोसी खाद्य दियंतु आ से छेली जमा खाइबनी। एतिकी कहिबा परे राजा पुणी परीक्षा करिया पाए छेलीटी आगे घास एवं सुस्वाद्य खाद्य को नहीं छेली आगे थोड़ी देले। पुणी छेली से खाद्य मुह मारी थाए। से छेली मुह मारी खाइबा परे राजा पुणी कहती तमे परीक्षा रे फेल हे गलो आ तुम द्वारा हबनी तमे जाओ। बरं ए कथा सुनिया परे लोकटी लोक जनक पड़े गले। पुणी किछि समय परे आउ गोटे लोक आसी पहुंची गले। आज्ञा सार मु नहीं कि जीवी आपन को छेली को
ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ମୁଁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ କରିଦେଇ ଆସିବି, ଛେଳିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଛେଳି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଜମା ମୁହଁ ମାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ପୁଣି କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ବି ନେଇକି ଯାଅ। ଛେଳିଟିକୁ ସେଇଭଳି ଆକାରରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜିମା ଦେଲେ। ସେଇ ଲୋକ ପୁଣି ସେଇଭଳି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ ଗାଲିଚା ଫଳ ପନିପରିବା ଯାହା ମିଳିଲା ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ତାକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଗଲା। ଲୋକଟି ଭାବିଲା ମନେ ମନେ ଯେ ମତେ ଏଇ ରାଜାଙ୍କର ଛେଳିକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ରାଜା ମୋ ପାଇଁ ଇନାମ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଇନାମକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଚଳେଇବି। ଏଇ ଆଶା ଏବଂ ଲୋଭରେ ଲୋକଟି ଛେଳିଟିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ସମର୍ପି ଦିଏ। ରାଜା ପୁଣି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଆଣି କିଛି ଘାସ ଗାଲିଚା ଏବଂ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନେଇ ଆସି ଛେଳି ସାମ୍ନାରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଛେଳିଟି ସେଇ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁହଁ ମାରିଥାଏ। ପୁଣି ସେଇ ଲୋକଟି ଫେଲ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ସେଇ ଲୋକଟି ବିଦାୟ କରିଦିଅନ୍ତି ରାଜା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଜି ମୁଁ କରିବି, କାଲି ଆଉ କିଏ କରିବି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ରାଜା ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ନିଜର ଛେଳିଟିକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ, କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲେ ବି ରାଜା କାହାକୁ କୌଣସି ଇନାମ ଦଉନଥାନ୍ତି। ବିଚାରା ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇ ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଘଟିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢା ବୟସ୍କ ଲୋକଟିଏ, ଗରିବ ଏବଂ ଭିକାରୀ ଲୋକଟିଏ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ସେ ଛେଳିକୁ ଏଭଳି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ଛେଳି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଜମା ମୁହଁ ମାରିବ। ମୁହଁ ମାରିବ ତ ଦୂରର କଥା, ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତଥାପି ସେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାହିଁବନି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ସେଇ ଭିକାରୀ ଆଡକୁ ନଜର ବୁଲାନ୍ତି। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନଜର ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଆଡକୁ, ଭିକାରୀର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଦେଖି ରାଜା ଚମକି ଉଠି ପଡିଲେ। ଆକୁ ମୋ ଛେଳିଟି ଦବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ହୁଏତ ମୋ ଛେଳିକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯିବନି। ଠିକ, ଆକୁ ମୋ ଛେଳିକୁ ସମର୍ପି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଛେଳିକୁ ନେଇ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଦେବନି। ଠିକ, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଘାରି ଆସିଲା। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଥିବା ରାଜା କିଛି ଚିନ୍ତା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଭିକାରୀଟି ଇଏ କଣ ନିଜେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ଏ ଛେଳିଟିକୁ ଏ କୋଉଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ତଥାପି ରାଜା ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ନିଜର ଛେଳିଟିକୁ ସେଇ ଭିକାରୀଟିକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଏଇ ଲୋକଟି ଛେଳିକୁ ମୋର ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଏ, ତଥାପି ମୋର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଯଦି ନବାର ଅଛି ନେଇକି ଯାଉ, ଦେଖାଯାଉ କଣ କରିବ ଲୋକଟିଏ ମୋ ଛେଳିଟିକୁ ନେଇ। ସତରେ ଖାଇ ପିଇବାକୁ ଦେଇ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରେଇକି ଆଣି ଇନାମ ନେଇପାରିବ ନା ମୋ ଛେଳିକୁ ନେଇଯିବ? ଏଇ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ବାହାର କରି ରାଜା ଜଣକ ଛେଳିଟିକୁ ଭିକାରୀଟିକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ତାକୁ ଛେଳିକୁ ନେଇକି ଗଲା। ରାଜା କିଛି କଥାକୁ ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥାଏ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲୁଥାଏ।
ଭିକାରୀଟି ଆଉ ଫେରି ଆସିନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇଥିବା ଛେଳିକୁ ସମସ୍ତେ ଆଣି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଫେରେଇଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀଟିଏ ଜମା ଛେଳିକୁ ନେଇ ଆସିନଥାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଭିକାରୀଟିଏ ସେଇ ଛେଳିଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଧରିକି ନେଇକି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା। ରାଜା ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ମୋ ଛେଳିଟି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଭିକାରୀ ଜଣକ ସେ ଖାଉ କିମ୍ବା ନ ଖାଉ, ସିଏ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆଡେ ଚାହୁଁ କିମ୍ବା ନ ଚାହୁଁ, ମୋ ଛେଳିଟି ତ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖି ରାଜା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତଥାପି ବୁଢା ବୟସ୍କ ଭିକାରୀଟିକୁ ଜମା କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଭିକାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଛେଳିକୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେ କଣ ଖାଇବ କଣ ନ ଖାଇବ। ସେଇ ଛେଳି ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପନିପରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଜୁ କିସମିସ ଯାହା ମିଳିଲା ସବୁ ଆଣି ଛେଳି ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ଜମା ଛେଳିଟିଏ ଜମା ମନ ବୋଲେଇ ଜମା ଚାହୁଁନଥାଏ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଡକୁ ନଜର ବି ଦଉନଥାଏ, ମୁହଁ ବି ଲଗଉନଥାଏ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖି ରାଜା ତାଜୁବ ହେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରାଜା ଏ ଭିକାରୀଟିକୁ ଏ କୋଉ ଭଳି ଆକାରରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଯେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜମା ଛେଳିଟିଏ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାହୁଁନଥାଏ। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତମେ ଇନାମ ନବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ତମେ ଇନାମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଆକାରରେ ତମକୁ କିଛି ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ ତମେ ଛେଳିଟିକୁ ନେଇ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ତମେ କିଛି ଜିତି ଯାଇଛ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭିକାରୀ ଜଣକ ନା ହସୁଥାଏ, ନା ଖୁସିରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ନା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥାଏ, ନା କାହା ଆଗରେ କିଛି ଜଣେଇ ପାରୁଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛେଳିଟିକୁ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଭିକାରୀଟି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ, ମନରେ ଖୁସି ହେଇଥାଏ, ବରଂ କାହା ଆଗରେ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥାଏ। ଯେହେତୁ ଜିତିବାର ଲୋଭ, ନିଜ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲୋଭ ଭିକାରୀଟିକୁ ଘାରିଥାଏ, ତଥାପି କାହା ଆଗରେ କହିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜା ସେଇ ଭିକାରୀଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏମିତି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ ମୋ ଛେଳିକୁ, ଯେହେତୁ ଜମା ମୋ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଉ ମୁହଁ ମାଡୁନି ଏଇ ଛେଳିଟି। କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ସାର୍, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ଗରିବଙ୍କ ପେଟର ଭୋକ, ଯୋଉ ଚାବୁକ ପାହାର ପଡେ, ଯୋଉ ମାଡ ପଡେ ଗରିବ ପିଠିରେ, ସେ କେବେ କାହାକୁ କହିପାରେନି। ଆଉ ସେଇ ପାହାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛେଳିକୁ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗରିବର ପେଟର ଭୋକ, ପେଟର ମାଡକୁ ଜମା ସେ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରେନି। ଆପଣ ଛେଳିଟିକୁ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଛେଳିକୁ ନେଇ ଚାବୁକ ପାହାର ବସେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିବେ। ପେଟର ଭୋକକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ, ପେଟର ଭୋକରେ ଯୋଉ ମାଡ଼ଟା ବସେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରେନି। ଠିକ ଯେମିତି ଆଜି ଆମ ପେଟର ଭୋକକୁ ଆମେ ମାରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇ ଚାବୁକ ପାହାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଛେଳିକୁ ପକେଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ପେଟର ଭୋକକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇ ପାରୁଛି, ନା ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଗ୍ରହ ହଉଛି। ପେଟର ଭୋକକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସେଇ ଚାବୁକ ପାହାର ଆପଣଙ୍କ ଛେଳିକୁ ମୁଁ ପକେଇଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଛେଳି ଜମା ଖାଦ୍ୟ ଆଡକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାର କଥା, ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଜ ପେଟର ଭୋକକୁ ମାରି ଆଗକୁ ବଢି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ହାର ମାନିନଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
जीवन रे जदि आगु को बढ़िबा पाए एई भली चाबुक पहाड़ भी खाइबा को पड़े आ एई भली नीति शिक्षा भी सुनिबा को पड़े आ लोकन को बोलीबाणी आ लोकन को ठारू मिलिथिबा गाली गुलज आ लोक मानक ठारू मिलिथिबा जंत्रणा आगु को बढ़िबार प्रेरणादायक होई पड़े। सतरे आज्ञा जीवन रे जदि किछि शिखिबा को चाहउछंती आ जीवन रे किछि आगु को आगेबा को चाहउछंती सतरे वृद्ध गरीब भिकारी भली चाबुक पार वृद्ध गरीब से भिकारी भली पेटर भोक को मारी निजको आगु को बढ़िबा को पड़िबो। सतरे आज्ञा आपन को जदि विश्वास होनी निजर आगु को बढ़िबा पाए केबे ट्राई कर देखंतु जदि आगु को बढ़िबा को ले केते स्वप्न एवं केते आकांक्षा एवं केते आशा को नहीं भांगी चुरमार हो सारिबा परे आपण आगु को बढ़ी पारे। धन्यवाद आज्ञा जदि मो कथाटी आपन को भलो लागि छि ताले गोटे लाइक जरूर कर देबे। जदि आपन को पसंद आसे ताले छोटिया सब्सक्राइब किए करी आपन को मते मतामत जणे करी। धन्यवाद आज्ञा। जय जगन्नाथ।